अंतस्करण विशिष्ट चेतन जीव है सत संगत जी, ये इस फल नूं खांदा है। ये शरीर दे विच रह करके जद पुण्य करदा फिर भी गिबदा, कहना मैं ही पुण्य कीता। जब पाप करदा, कई मूर्ख पाप करके भी हंकार करते हैं, कहते जे मैं ना हुंदा खून हो ही नहीं सी सकना, खून मैं सीगा तदे सफल होए हैं असीं। पाप करके भी मूर्ख हंकार करता है। सो हंगता कीती सत संगत जी, जेड़े कर्म दी फल वश भोगना पवेगा। सो इस करके सत संगत जी ओ फर ब्रह्म है जेड़ा वो इस शरीर दे विच भी ओह भी हैगा, ते आपां सत संगत संकल्प दे संयुक्त जेड़े भोगण वाले हां, जीव खवाउंदे आपां भी हां। आपां काल तो तदे बचांगे, आउण जाण तो तां बचांगे जे सत संगत जी फुर हो जावांगे। फुरना मेटण वास्ते ही संगत च आईदा है। सो सत संगत जी ओ जेड़ा है ना, दो पंखे रूआ है आप जात ना दीसी ना पर पंखी ता है। जेड़े पंछी नूं फंग लगे होंगे वही उड़ के जाऊ। आपां तां पुन्ना ते पापां दे फंग ला ले, उड़ के जाना पवेगा स्वर्ग ते नरक में। गुरसिख सत जी पाप पुण्य दे फंग नहीं लाउंदा, इस करके उड़ के नहीं जांदा। वो कित्थे समाउंदा, शब्द दे आसरे उफर विच समा जांदा है। शब्द सच्चा निशान, हर रस फल लाते नानका, शब्द सच्चा निशान। महाराज कहते भाई ओह जेड़े गुरसिख ने वो पापा पुन्ना दा फल नहीं खांदे, वो नाम रस दा फल चखदे ने इस शरीर दे उत्ते बैठ के। उन्हां कत किवें चखदे ने, कर्म सच्चा निशान, उन्हां दा पूर्वला सत्संगी शुभ कर्म दा लेख उन्हां दे मत्थे ते पिया होया है। संगत च आके सत संगत जी नाम रस चखदे और फुर विच समा जांदे, तां कहा है कि उन्हां नूं पाप पुण्य नहीं लगता है। हाँ जी पढ़ो पंगत थोड़ी पूरी पढ़ी। हाँ जी हाँ जी इत्थे सत संगत विश्राम दिंदे हां। सो ऐसी अवस्था गुरसिखां दी सत संगत जी, गुरु नानक देव जी बिना आपां नूं कौन ज्ञान देवे। इहा जिहा बड़ी दुनिया भुड़क भुड़क के भादों दियां खुम्मां वांगू उठदी, आ जाओ मैं गुरु हां तुहानूं सिखो उपदेश देवां। दीखिया आख बुझाया सिफती सच समयो, तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक दे। जिन्ना गुरसिखां दे संग दे गुरु नानक देव जी गुरु होण, बड़े बड़े हंकारी सिद्धां नूं उपदेश देण विच सफल होण, उन्हां गुरसिखां नूं भी कोई होर है सत संगत जी इच्छा है कि होर किते गुरु ते जाके सत संगत जी असीं उपदेश लईए। आ संगत दा त्याग करके और गुरबाणी दा त्याग करके सतगुर सच्चा छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। सो प्रेमी जानो वाहिगुरु कृपा करे अपनी शरधा भावना इस तरह हिरदे च वज्जी रहे। जिथे असीं संसार दे विहारां विच जिंदगी नूं सारी नूं ला रहे हां, उत्थे महाराज जी अगे बेनती करिए, हे महाराज साडे अंदर शरधा भावना बख्शो, जिस करके असीं संग दी धूड़ी बन के आ अमृतमई तुहाडी बाणी मानस दे ही विच ही साडे महाराज काम आवेगी। मगरों तां सानूं मिलनी नहीं इह, असीं महाराज दा लाहा लैंदे रहीए। फिर सत संगी आपां किरत किरत होवांगे, भुल्लां चुक्कां माफ कर। जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बड़ी आनंद साहब भाई वो तो निकल ही नहीं चली, जिहड़ी हक धर्म दी किरत करके कमाई है। ये जितनी माया है सत संगत जी शरीर दा लहू दा पसीना बना बना के कमाई है, लेकिन मन दे संकल्प सिमन विच लाउणे सी, यही गुरसिखी है। गुरसिख माया कमाउंदा है, लेकिन माया नाल शरीर दा संबंध समझदा है, मन दा संबंध नहीं समझदा। आपां मन दा भी संबंध नेड़े जोड़ी बैठे हैं, बाणी दा भी। मन बाणी सीर करके माया च खुब्बे होए, इस करके गलत लाइन ते हां। तो सत संगत जी जिस वेले अगे पहुंचे, महाराज ने धरती ते पैसे ही पैसे दिखाए। कईयां दे मन डोल गए, कहंदे बई इन्ने पैसे, सस्त दा समां सी पैसा नहीं सी लभदा, पंडा बन के घरां नूं तुर पे, अद्धे तां रह गए थोड़े जे। कहंदे आ जाओ गाहां भाई तुहानूं दसीए नजारा। अगे चांदी दे रुपये दिखाए, को उन्हां ते डोल गए सत संगत जी, ओ लैके घरां नूं तुर गए। अगे पहुंचे सत संगत जी, मोहरां दिखाईयां, कुछ उन्हां ते डोल के चले गए घरां नूं। भी सिੱਖੀ किहड़ा नੱਠੀ ਜਾਂਦੀ है, फिर आ जांगे गुरु साहब दे कोले। फिर किहने आउणा सी सत संगत जी, वो तां थोड़ा जिहा छिनकाल परखी सी महाराज जी दी। अखीर ते सत संगत जी बाबा बुढ़ा साहब जी तो 6वें पातशाह ने हरगोबिंदपुरे स्थान ते उत्ते बैठ के पुछया सी, बाबा बुढ़ा जी
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਮਲਸੀਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੋ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਹੁਕਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੰਜੋ ਖੱਫਣ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਲੋਟ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਉਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਉੱਤੋਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਨੇ। ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ? ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟੌਂਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਝੂਠ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਚਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਰਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਪ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਘਰ ਮਿਲਿਆ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੱਠੇ ਹੀ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੁੱਤਰਾ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਨ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਐਸੇ ਵਿਰਾਗ ਤਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਨਹਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ
ਸੁਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਨੂੰ। ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਬਾਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਹੇ ਜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਹੀ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਹੀ ਜੈਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਧੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹਨ। ਹੋਏ ਜਨਮ ਨ ਮਰਹਾ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਈਸ਼ਰ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੈਸੀ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਹਾ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੂਨ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਫੁਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਆਗਰੀ ਸਰਬ ਖਾਏ, ਯਤ ਸੰਤ ਬਾਚੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹਿੱਤ। ਸਰਬਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਵਿਗਿਆੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਖਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਹੈ ਜਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਜੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਨਹਤ ਰੁਨ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੈਸੀ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ। ਨੌ ਸਰ ਸੋ ਭਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਫੁਰ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ। 9 ਸਰ ਸੁਭਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਦਮਾਸਨ ਲਾ ਕਰਕੇ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਾਂ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵੇ ਤੂਰੇ, ਤੂਰ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਬਾਜੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਤ ਸੰਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ, ਇਉਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧੋ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੇਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਪਾਦ ਸੇਵ ਅਰਚਾਨ ਦਾਸਾ ਸਖਪਨ ਬੰਦਨਾ ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਨ। ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸਰ ਸੁਭਰ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ 9 ਸਰੋਵਰ ਲਵਾਲਾ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਐ। 9 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ? ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ ਤੂਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਕ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਵੱਜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਚਾ ਰਾਖੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਪਰ ਭੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦ્વੈਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟਾ ਘਟ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸੂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੂਜਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਜੀਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਰਸਨਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਵੀ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੋ, ਕੰਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਤਨੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੁਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਰਾਧਿਆ ਹਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਰ ਧਰੇ ਚੱਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ, ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਵਾਰੀ ਅਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਕੋ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੀਕ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਧਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਤਾਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਧਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਤੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਮਧਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਨਾ ਵੈਖਰੀ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਨਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਬਾਣੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲੈ ਸਚ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਸੁਣਨ ਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਆਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੱਕ ਦੇਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਉੱਜਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰੰਪਰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਦਰੀਆ ਭੈ ਜਰਥਾ ਜਰਥੰ ਪਰਮ ਭਇਆ ਮਨਾ ਮਨ ਸਤੂ ਬੁੱਧੀ ਬਧੇਰ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਪਰਾ। ਸਾਰੇ ਸਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਧਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸਚ ਰਾਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭਰਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰੰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭ੍ਰੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਫੇਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਸਿੱਧ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਆ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ, ਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੁੜਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਣ ਮੇਟੇ।
ਇਸ ਮਿਟੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਇਹ, ਔਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀਵ ਇਹ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਏ ਨ ਰੱਖੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜੰਮਦੇ ਦਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਰ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤਰੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਮ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਔਗਣ ਕਮਾਏ ਉਹੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਗਲ ਚ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦਰ ਚ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਰ ਆਏ ਤੁੱਤਰ ਗੱਛਤੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਦਰ ਬੱਧੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸੋ। ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਖ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਭਰੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਕਤੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ? ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਗਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੁੱਝੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਵੇ ਪਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ। ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ, ਫਿਰ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਾਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੇ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮਨ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਠਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਬੁੱਝਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਰਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਖੋਟੀ ਮੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਮਿਟਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। 3 ਕਾਂਡ ਨੇ, ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੋ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਭੇਵ नानक ताको दासा सोई निरंजन देव। ये सत्संग ज्ञान है। इस भक्ति का कोई जान है भयो सब मेरा प्रभ आत्मदेव। ऐसे सत्संग भक्ति दे बचन गुर सेवा ते भगत कमाई
ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਤੀ ਤੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਖੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਰਟਣ। 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਭਾਵ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਜਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਚ ਨਿਰੋਲ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕਵਨ ਬੁੱਝੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਤਰਬਰ ਏਕ ਫਲ ਦੋ ਪੰਖੇ ਰੂ ਆਹੇ। ਆਪ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਸੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਐਸੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਸੀ ਜੈਸੇ। ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਧੀ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੋ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੀਨਾ ਜਾਣ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ। ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਅੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸੱਖ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਗਾਹੀ ਕੌਣ ਭਰੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਸਿੱਧੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਹਿ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤ ਨਿਰੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਊ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੋਂਬੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮ ਜਗਾਤੀਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨੰਗਾਈਏ ਸਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਸੂਲ ਵਾਲੇ ਘੇਰਦੇ। ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸੂਲ ਵਾਲੇ ਘੇਰਨਗੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾਮ ਲੱਦਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੋਂਬੂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕੌਣ ਢਕੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਕਜੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲਾ ਹੋਏ। ਵਖਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ, ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਕੀ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪ ਸਾਚ ਵਖਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਹਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਪੀਸੋਏ, ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਉਹ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਹਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਮਤ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ, ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਤਰ ਜਤਰ ਮਨੋ ਜਾਤੀ ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹੱਥਪੁਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੇਖ ਲੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਫ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੋਟਾ ਕਿ ਖਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੜਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ। ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਫ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜੋ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਭਾਏ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਪਣ ਜਪੂਨ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਲੇ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਡੁੱਖੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਆਟੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਟਾ ਪਿਉਣ, ਉਹ ਧੁੱਕ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਗਲ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਬੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਬਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਜ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਢੁਕਮਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਆਜੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਆਇਆ, ਪੈਦਲ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਬਸਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇਂ ਸੂਈ ਘਵੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸੂਈ ਘਵੋਈ, ਉਸ ਕੈੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਾ, ਤੱਕ ਸੂਈ ਖੁੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਗੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਚ ਜੁੜਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕਮਰੇ ਚ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਪਾਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਗੋਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਵੇ ਦੇ ਰਮੋਮ ਹੋਏ ਪਏ ਪਾਵੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਲਿਆ ਸੂਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਖਿਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਈ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਬ ਖੱਬ ਗਈ, ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ, ਇਹੀ ਗੁਪਤ ਗੁਰੂ ਬਣ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਰੰਗਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਰੰਗਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖ। ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਸਾਂਗੇ, ਡਰੀ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਸਤ ਸੁਣੀ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਮਾਨ ਮੰਦਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵਤ, और की सेव सुहात न जी को, दान दियो नी को, पढ़ो अरियान को दान न लागत नी को। 10वें पातशाह ने सतसंग जी 10वें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर फरमाया है, खालसा जी सेवा करी तो सानू आ खालसे दी भाउंदी है। बड़े दुनिया के उत्ते सेवक बने पे, कहना मैं देश सेवक है, कोई कहना मैं परिवार का ही सेवक हाँ। जे उन्होंने कहिए तू गुरु घर की सेवा, कहना मैं परिवार की अवधि दी तो सेवा करता ही है। ऐसे मशकरे लोग भी हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने फरमाया कि खालसा जी असी गुरु पंथ के सेवक हाँ। अपने अंदर सेवा भाव तदे है जे गुरु के अंदर सेवा भाव है। गुरु नानक देव साहब जी ने कोई कसर नहीं छड़ी सत्संग जी सेवा दी। आपने दृष्टांता प्रमाणा द्वारा सुन ही लिया है कि कितनी घटना घाली है। उस तो बाद जितने सत्संग जी 9 स्वरूप गुरु साहब विच स्थित रहे, कितनी सेवा की सत्संग जी। ऐसी सेवा जिहड़ी कोई सिख भी ना कर सके। गुरु अंगद देव साहब जी जिस वेले गुरता गद्दी प्राप्त हुई, गुरु नानक देव जी ने मत्था टेकन लगे गुरु अंगद देव जी नूं, चरनां ते हथ लाउण लगे। गुरु नानक देव जी के हथ साथ ने गुरु अंगद देव जी के अंगूठे नूं छो गए। बड़ी छेती चरण पिछे करन लगे। मना अज गुरु नानक देव जी साडे मूहरे मत्था टेकदे है। फिर भी सत जी चरनां नूं संकोचदियां संकोचदा गुरु अंगद देव जी के अंगूठे नूं गुरु नानक देव जी का हस्त कमल छो गया। इन्नी निमरता सत्संग जी, निमरता बिना सेवा नहीं होया करती। जो गुरु अंगद देव जी ने सेवा की गुरु नानक देव के घर में रोम रोम खड़े करने वाली सत्संग जी व्याख्या है। कहते मना हे चरण गूठे तेनू ला के सिट दिंदे, तू कौन है गुरु नानक देव जी के चरणों को अपने नाल छुड़ाउण वाला? चंगा तेनू कोड़ क्यों ना हो जाए। आ बचन कहे दिते। गुरु नानक देव जी कहते बस पुरखा जो मुंहों बोलेगा पूरा होया करेगा। आ बचन ना फिर ना कहनी किते। वो अंगूठे ते सारी जिंदगी सतनी जख्म रखिया आप जी ने। भावें उदासी लोग ईरखा दे नाल व्यंग बचना च होर बचन कहते ने, पर वो नहीं सुनने। निंदका लोगों के रसना तो नहीं वचन सुनी दे। लेकिन सतनी जिस वेले अंगूठे ते तकलीफ होनी, रात नूं नींद ना आउणी, तीसरे स्वरूप च सेवा की।
ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 12-12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 21-21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਂਦ ਵਰ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਕ ਨਿਕਲਣੀ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਥੁੱਕਿਆ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 6 ਵਜੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਤਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਔਰ ਸਤ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਤ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਹ ਸੇਵਾ ਸਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਸਤ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਕਿਉਂ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦਿਸਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਛਕਾਏ। ਕੇਸੋਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਛਣਾ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਤ ਚੰਗੀ ਦਛਣਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਕੇਸੋਦਾਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸਾ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਬਿਦਨਾ ਸਉ ਪਾਤ ਮਿਸਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਛੂ ਬਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗਰਜਾਦ ਤੇ ਪੂਰਨਾ ਕੋ ਪਚਤਾਰੋ। ਬਾਗੋ ਨਿਹਾਲੀ ਬਿਠਾਦਾ ਆਜ ਭਲੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਹਚੇ ਜੀ ਧਾਰੋ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਸਭਾ ਕਰਤ ਬਿਤਰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਗੋ ਨੇ ਹਾਲੀ ਬਿਠਾਦਾ ਆਜ ਭਲੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਹਚੇ ਜੀ ਧਾਰੋ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨੇਚਾ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਰਜਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸਫਲੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੌੜੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਮਾਨ ਅਭਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ? ਵਕਤੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਜੋ ਵਕਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਪਾਪ ਹੀ ਮੈਲ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਫੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਘਟਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜ ਕਾਨ ਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਿਆ ਕੋਟ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਹਾਨ, ਪਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਵਿਸਰ ਨਾਨਕਾ ਸਚਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਅਣਚਾਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਚਮਨੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਤਾਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਬਿਸਰੇ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੰਤਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਫਿਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਟੀ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ। ਬਸਤਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣੀ, ਪਾ ਦੇਣੀ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ, ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡੀਏ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਖਿੱਝ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਨ ਕਾ ਕਹਾ ਆਸ ਕਥੀਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆ 6-6 7-7 ਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਲੀ ਪਾਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਾਹੂ ਲਖਿਆ ਔਰ ਵਾਚੀ ਦੇ ਸਮਾ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ, ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਹਿੰਦਵਾਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤਰੀਆ ਭਵ ਜਲ ਸੰਸਾਰ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜੀਏ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਤੈ ਸਤ ਉਂਗਲ ਵਾਈ ਕਹੀਆ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਸੱਤ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤਾਈ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮੂਹਰੇ ਰੂੰ ਦਾ ਪੰਭਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਉਂਗਲ ਵਾਈ ਕਹੀਏ ਤਿਸ ਕੋ ਕੌਣ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਗਰਦਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸਵਾਸ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਨੂੰ? ਐਸ ਕਹਾ ਕਮਨ ਆਧਾਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਬੋਲਾ ਖੇਲਾ ਉਸ ਚਰ ਹੋਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੇ ਖੇਡਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਖੇਲਣ ਮਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਅਸਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਕਰ ਲਖ ਲਖਾਏ, ਉਹ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ? ਇਹ 5 ਸੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਣਵਾਏ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਣਵਾ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾ ਥੱਕ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਲਾਗਾ। ਸਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਕਰ ਨਜ਼ਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗਿਆਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗਿਆਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬੀਨਾ ਆਪ ਦਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਨਕ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵੇ ਬਕਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਨਾ ਦਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੜਪਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਅੰਤ ਵਾਸ ਲਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਦੂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਦੂ ਇੱਧਰ ਆਕਾਸ਼, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨਨ ਵਾਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਏ? ਇਹ ਉੱਤਰ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰੈਸਤ ਅੰਗ ਲਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਕਾ ਕਬਨੋਂ ਉਧਾਰੋ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨਨ ਵਾਸਾ। ਸੁਨ ਅਫਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ,
ਨਿਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਅਕਲਾ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ 10 ਉਂਗਲਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮਹਿ ਵਸਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਅਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾ। ਮਨ ਵਸਾ 99 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਮਨ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਜਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰੈਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਭਰਮ ਚ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕੱਟੀ ਕਰਾ ਆਈ ਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਦੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮੌਨ ਹੈ। ਜੜ ਮੌਨ, ਗੁੰਗ ਮੌਨ, ਕਾਸ਼ਟ ਮੌਨ, ਗਿਆਨ ਮੌਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮੌਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਸਪੁਰਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਿਖ ਦੇਈ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਪਵੇ। ਗਿਆਨ ਮੌਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਹ ਨਾਸ ਮਨੈ ਅਰਾਧ ਹਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜੇ ਰਦ ਵਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਟੋਬੂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਮਝੇ ਜੇ ਇਹ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਚਿਹਨ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸਾਧਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਐਸਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਾਧੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਦਾ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ। ਤੈ ਸਤ ਅੰਗਲ ਵਾਈ ਹੋਦੂ ਜੰਗ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਹੋਰ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੈ ਸਤ ਅੰਗਲ ਵਾਈ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸਵਾਸ। ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ
ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਬਰੋਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅਲਖ ਲਖਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਿਆ ਤਤ ਬਰੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚੀਨਾ ਲਖ ਪਾਰੋ। ਫਿਰ ਚੀਨਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅਲਖ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਲਖ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਰਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਬੇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ, ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੱਪ ਲਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਮਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਿ ਆਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਮੋਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੇਵਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤੋਗੁਣ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਮੇਟ ਦੇਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਵੇ। ਮਨ ਚੂਕਾ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲਗਾ ਪਿਆਰੋ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਧਮਕੜੇ ਦਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਓਮ ਸੋਮ ਜਪਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਦੁਆਇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਵ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਖਮਨਾ ਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨਾ ਐਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ। ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਏੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜਿਓ, ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਵਾਂ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਜੋਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਫਬਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਵਰ ਸੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ ਸੱਜੀ, ਖੱਬੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਅੰਨ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਖੱਬੀ ਚੱਲਦੀ ਅੰਨ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਓਮ ਓਮ ਕਰਦੇ 12 ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਓਮ ਓਮ 12 ਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, 12 ਵਾਰੀ ਓਮ ਓਮ ਕਰਦੇ ਉਤਾਰਦੇ, 12 ਤੀਆ 36 36 ਵਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਓਮ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦਤ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਜੂਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜੋਗ ਜਗ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਜਾਨੋ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਬਸਰਾਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੁਖਮਨਾ ਐਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੇ ਜਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਆਜੂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਉਤਰਨੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘੀਓ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨਾ ਐਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਤੀਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ ਤਹਾਂ ਕਬੀਰੇ ਮਟਕੀਆ ਖੋਵਤ ਖੋਵਤ ਮੁਨ ਜਨ ਬਾਟ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ ਤਹਾਂ ਕਬੀਰੇ ਮਟਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁਨ ਜਨ ਬਾਟ। ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਰਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸੋਚਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਫਲ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਝੇ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਹੋ ਤੈ ਉਪਰ ਸਾਚਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਰਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨ ਕਥਿਅਲੇ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨ ਕਥਿਅਲੇ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨੇ। ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਗਾ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰ ਹਾਸਤਾ। ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਹੀ ਹੱਸਦਾ। ਢਿੱਡ ਵੀ ਕਦੇ ਹੱਸਿਆ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਸੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ ਕਥਿਅਲੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਮਰਤੀ ਗਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਰਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ। ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਲੋਕ। ਮਨ ਸਵਾਰ ਪਵਨ ਕਾ ਘੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਗਗਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ ਕਥੀਲੇ, ਪਵਨ ਕਹਾਂ ਰਸ ਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਔਦੂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ। ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁਰ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕੌਣ ਉਦੋਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਕਲਪਤ ਮੁੰਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਦ ਕੀ ਕਮਲ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਆਵੈ ਔਦੂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਨਾ ਆਵੈ ਔਦੂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਗਾਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਹਰਦਾਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਖਤਮ।
ਬੰਦ ਚੱਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਈਆ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਜਲ ਮਰ ਗਏ। ਡੁੱਲ ਜੂ ਸੁਖ ਜੂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ। ਭਜਨਾਨੰਦ ਹਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦੇ ਦਾ ਚਮਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਪਹਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾ ਜੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਕੀ ਕਬਨ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਦੇ ਖਿਸਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗੜਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਸ ਸੰਤਰ ਪਾਕੋ, ਇਹ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸੋਮੇ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਮੇ ਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਗੜ ਕਢਾਵੇ। ਉਸ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵਡੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਸਾਚ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਅਸਰ ਰਹੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀਏ, ਅਚਲ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਘਬਰਾਈਏ। ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਤ੍ਰਪਤਾਸ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਕਾਰ ਜਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ ਬੁੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਅਰਥ ਨੱਠਦੀ ਭਜਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਕਾਰ ਜਾਪੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ, ਸੁਣਨਾ ਸਲੂਣੇ ਭੋਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਹੀ ਸਰਕਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਪਾਸ਼ਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ,
ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਬਹੁਤ ਉਪਾਧੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਉਸਨੇ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਗਾਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਓ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਥੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਖਬਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਭਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਚੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਦਾ, ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹਨੇ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ